حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حبشہ کے رہنے والے سب سے کالے کلوٹے غلام جب جو ہے وہ مذہب اسلام کے آغوش میں آتے ہیں، اسلام اپنے دل کے اندر پیدا کرتے ہیں، جب کفار و مشرکین ان کو ستانا پریشان کرنا شروع کرتے ہیں اور ان کی زبان سے ایک ہی بات احد احد کی صدائیں بلند ہوتی ہے، تو صرف اور صرف ان کی زبان سے جو دکھائی دینے والی چیز وہ صرف دانت نظر آتے ہیں، اس لیے کہ دانت سفید ہوتا ہے۔ وہی حضرت بلال کے جو ہے جسم سے، وہی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے وہی چیز نظر آ رہا تھا، لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں حدیث کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد، خصوصاً فجر کی اور عصر کی نماز کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر بیٹھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر دن کا معمول تھا، فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھتے اور کہتے ہیں صحابہ کرام اگر تم میں سے کسی انسان نے آج خواب دیکھا ہو تو وہ بتلا دیں۔ چنانچہ جو انسان خواب دیکھتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ اللہ کے رسول ہم نے یہ خواب میں دیکھا ہے، اور اگر کوئی انسان خواب نہیں دیکھا ہوتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر کوئی چیز دیکھتے تو خود اللہ کے رسول بیان کرتے۔ ایک دن کا معاملہ، ایک دن کا واقعہ یوں پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان کی میں آواز سنتا ہوں، ایک انسان کی قدموں کی آہٹ سنتا ہوں جو جس کی جوتیوں کی کھنک میری کان میں لگتی ہے۔ چنانچہ میں بیدار ہو جاتا ہوں، میں نیند کی حالت میں تھا لیکن نیند سے بیدار ہو جاتا ہوں، مجھے معلوم چلتا ہے میں مسجد نبوی کے اندر فجر کے بعد بیٹھ جاتا اور سارے صحابہ کو وہی چیز معمول کے حساب سے میں پوچھتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس دن معلوم ہو گیا تھا کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بلال تم کون سا اچھا عمل کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی؟ اے بلال ذرا بتاؤ تو صحیح۔ حضرت بلال ہکے بکے رہ جاتے ہیں۔ حضرت بلال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسا عمل موجود نہیں ہے، میرے کردار میں، میرے افعال میں ایسا کوئی عمل تو موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ایک بات ضرور تو یہ ہے کہ جب بھی میں وضو سے فارغ ہوتا ہوں، جب کبھی بھی وضو کرتا ہوں، جب کبھی بھی گھر میں رہتا ہوں یا کہیں دکان مکان میں رہتا ہوں، کھیت کھلیان میں رہتا ہوں، کہیں پہ بھی رہتا ہوں، وضو کرنے کے بعد فوراً میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بلال تمہاری یہ ادا، تمہارا یہ عمل اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا، اے بلال تمہارا یہ کردار، تمہارا یہ افعال اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، حضرت بلال حبشے کے رہنے والے سب سے کالے کلوٹے انسان جس کی رنگت دیکھ کر ہم اور آپ شرما جائے۔ آج اگر کوئی کالا انسان ہمارے نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، بس اوقات ہم اس کی مذاق بناتے ہیں، اس کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کام یا اللہ رب العالمین کے نزدیک دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول اس بات کی بشارت دیتے ہیں اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو، تم کون سا فعال انجام دیتے ہو؟ حضرت بلال کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے نامہ اعمال میں کوئی کام اچھا موجود تو نہیں ہے، جو کچھ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا ہے، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، جو کچھ بھی ہم سے نیکی کا کام ہو سکتا میں سارے کاموں کو انجام دیتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول ایک بات ضرور ہے، جب کبھی بھی میں وضو سے فارغ ہوتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال تمہاری جوتوں کی آواز میرے کانوں میں کھڑک رہی تھی،
से हो ए बिलाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दुनिया में जन्नत की बशारत देता है। मेरे भाइयों ज़रा गौर कीजिए, आज अगर कोई इंसान गोरा होता है या कोई लड़की गोरी होती है तो अपने से नीचे रंगत वाली की मजाक बनाती है। इसी तरीके से माशरे में अगर कोई काला इंसान हो, कोई गरीब इंसान हो, कोई कम दर्जे का इंसान हो, तो जो उससे बेहतर इंसान होता है, थोड़ा माल और दौलत वाला होता है, रंगत वाला होता है, खूबसूरत होता है, सीरत से कोई लेन देन नहीं होता, तो वो इंसान अपने आप में फख्र करता है और ये सोचता है कि हम जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे बेहतर है। मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो है ये किरदार, ये अफ़आल, ये अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन को इतना पसंद आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसी दुनिया में जन्नत की बशारत देते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, हम और आप रमज़ान का महीना मिला था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चेंज होने का कुछ मौका दिया था, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि रमज़ान के महीने में हमने और आपने खूब ढेर सारे नेक अमाल अंजाम दिए, ज़रूरत पड़ने पे गरीबों में कपड़ों भी तकसीम किया, ज़रूरत पड़ने पर लोगों को खाना भी खिलाया, ज़रूरत पड़ने पर हमने जो है रोज़े की अफ्तारी की दावत भी कराई। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जैसे ईद का चांद नज़र आया, हमारा और आपका वही रंग रूप, वही सारा हुलिया हम और आप अपने आप में देखने को मिलता है। मेरे भाइयों अफसोस का मकाम है, आज इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा जलसा लगा हुआ है, ये मदरसे चलाने वाले से पूछिए कि कहाँ से ये मदरसे चलाते हैं, ये मदरसे के पंडाल इन्होंने कहाँ से सजाया है। लेकिन अफसोस कि हम खर्राटे लेकर अपने बिस्तर पर सोते हैं और हमें और आपको 100-200 रुपया देने में हम कतरा जाते हैं कि हम चंदा नहीं दे सकते। मेरे भाइयों अफसोस का मकाम है, आज लोगों की हालत देखकर ये मालूम चलता है, आज पूरे मुस्लिमा उम्मत मुस्लिमा इसलिए हैरान और परेशान है कि आज इस मौलवियों को देखकर उनको एक हसद का शिकार होते हैं और उनसे जो है एक जलन का शिकार होते हैं और उनको लगता है कि ये मदरसा क्यों चला रहे हैं, मदरसा बंद होना चाहिए। मेरे भाइयों अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मदरसे में इतना बड़ा पंडाल, औरतों के लिए अलग फंक्शन, इतने लाइटें लगे हुए हैं, इतने अच्छे से स्टेज सजाए गए हैं, दूर दूर से उलमा को बुलाया गया है सिर्फ महज इसलिए, और प्रोग्राम का नाम, इजलास का नाम, जलसा का नाम भी इस्लाही मुआशरा रखा गया है ताकि हमारे और आपके अंदर जो बिगाड़ है, जो फसाद है, जो मफसदात है, उन चीज़ों में सुधार पैदा कर सके। मेरे भाइयों लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम आज अपने बिस्तर पर सो गए हैं। मेरे भाइयों अगर ये मदरसे के छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ने वाले ना हो तो आज हमारे घर में जनाजा नहीं उठा सकता। आज हमारे घर में अगर किसी का जनाजा हो जाए, किसी का इंतकाल हो जाए, कोई मर जाए, तो ये छोटे छोटे बच्चे रात के 12 बजे, रात के 2 बजे अपने नींद को हराम करके, अपने पेट के खाने को हराम करके, ये सारे मौलवी जो 10-10 हज़ार में मदरसे में पढ़ाते हैं, 5-5 हज़ार में मदरसे में पढ़ाते हैं, मदरसे के बच्चों को दीन की तालीम देते हैं ताकि यही बच्चे दीन के सिपाही बन सके, दीन के मुहाफिज बन सके, दीन के आलिम बन सके। लेकिन अफसोस सद अफसोस जो कुफार और मुशरिकीन जो हरबा इख्तियार करते हैं, वही हरबा हम और आप भी इस्तेमाल करते हैं ताकि ये सारे मदारिस बंद हो जाए। मेरे भाइयों आज अगर अल्लाह ना करे ये मदरसे बंद हो जाए, ये छोटे छोटे मदरसे बंद हो जाए, ये छोटे छोटे बच्चे, ये गरीब से गरीब बच्चे अगर पढ़ना बंद कर दे तो कल हो के हमारे घर में जो है एक दुआ की ज़रूरत पड़ जाए, एक लाश के अगर जनाजा पढ़ाने की बात आए तो हमारा और आपका जनाजा शायद वहीं का वहीं पढ़ा रह जाए। मेरे भाइयों इसलिए आज अगर आप अपने बिस्तर से ख्वाब गफलत से नहीं उठते हैं, अपने सोए हुए नींद से बेदार नहीं होते हैं, तो याद रखें ये मौलवी भी आज नहीं तो कल, ये छोटे छोटे बच्चे आज नहीं तो कल भी ये भी सो जाएंगे, और पूरी उम्मत मुस्लिमा जब सो जाएंगे तो समझ लीजिए हमारा और आपका हाल क्या होगा कि आज लोग हर तरीके से हमको मिटाने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से हमें दबाने की कोशिश करते हैं, हर तरीके से लोग ये कोशिश करते हैं कि मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाए, मजहब इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज से 1400 साल पहले इस बात का वादा किया था कि मजहब इस्लाम के मुहाफिज भी हम हैं, कुरान के मुहाफिज भी हम हैं। अगर तुम में से कोई इंसान इसकी हिफाजत नहीं करता तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम जब चाहेंगे तुमको अजाब का मज़ा चखाते रहेंगे। मेरे भाइयों आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको माल और दौलत से नवाजा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस साल मक्के की कीमत अच्छा दिया था, 2000 से 2200, 2200 से 1700, 1800
ہو ہمیں اچھی قیمت ملے تھے۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ ہمارے غلہ اناج کے زیادہ زکوٰۃ نکلیں گے، اسی لیے یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک مدرسے کے عالم، مدرسے کے حافظ، مدرسے کے چلانے والے، مدرسے کے سیکریٹری یہ سوچتے ہیں کہ تھوڑا زیادہ پیسے آئیں گے تو ہم مدرسے کو اچھے سے بنا سکیں گے، تاکہ جس میں ہمارے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں اس کو صحیح سے دین کی تعلیم دیا جا سکے، ان کو صحیح سے قرآن کی تعلیم ان تک پہنچایا جا سکے، تاکہ ہمارا یہ معاشرہ علم سے روشن ہو اور علم سے معطر بنتا رہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اور آپ بھی وہی جہالت میں ڈوب جائیں گے جو آج سے 1400 سال پہلے کا حلیہ تھا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، اگر آج علم کا روشنی ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اور آپ بھی اسی میں ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر ایک چیز دیا ہے، اس کے باوجود ہم ایک عالم کو دیکھنا نہیں چاہتے، ہم ایک مدرسے کے چلانے والے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ اگر اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہ مدرسے کے چلانے والے، یہ ذمہ داران، اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا صلاحیت دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اتنا طاقت و قوت پیدا کیا ہے کہ رمضان کے 30 دن بھوکے رہ کر بھی ہی مسجد میں جاتے ہیں، چندے کرتے ہیں تاکہ مدرسے کے حالات کو اچھے کر سکے، مدرسے کے اساتذہ کو تنخواہ اچھا دے سکے، تاکہ دین کے سپاہی یہ بچے بن سکے۔ لیکن ہم اور آپ 2 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہیں، اپنا زکوٰۃ کا پیسہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اللہ رب العالمین نے اس چیز کے سلسلے میں کیا بیان کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اللہ رب العالمین نے سے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اس لیے کہ آج ہمارا اور آپ کا جو سکہ رائج الوقت ہے وہ کرنسی کے شکل میں ہے، وہ نوٹوں کے شکل میں ہے، وہ کاغذ کے شکل میں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یا اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کیا تھا اس وقت جو ہے سونے اور چاندی کے سکے چلا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اے لوگو، جو لوگ اپنے مال و دولت کو جمع کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر کے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ نہیں دیتے، ان سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی ہے۔ فبشرهم بعذاب علیم۔ اللہ رب العالمین نے ان سارے لوگوں کے لیے اس بات کی خوشخبری سنا دیا، اے محمد ان سارے لوگوں سے اس بات کا اعلان کر دے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں کچھ مال و دولت دیا ہے تو ہمارا اور آپ کے اوپر یہ فریضہ ہے، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ کہیں نہیں کہا اے لوگو صرف تم نماز پڑھ کے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں نماز کا جہاں تذکرہ کیا ہے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے وہ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نماز کے بعد اگر کسی چیز کا مذہب اسلام کے اندر اہمیت ہے، اگر کسی چیز کا اللہ رب العالمین نے اہمیت رکھا ہے تو وہ زکوٰۃ ہے۔ اگر ہم اپنا مال و دولت کا جو ہے ذخیرہ اندوزی کر کے رکھیں گے، پیسے کو گن گن کر رکھیں گے، تو یاد رکھیں الذی جمع مالا وعددا، اللہ رب العالمین نے کہا یہی سارے لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ حسرت افسوس سے کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے جس مال و دولت کو جمع کر دیا تھا، ہم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے ڈھیر سارا مال و دولت جمع کر کے رکھا تھا، اے اللہ رب العالمین یہ مال و دولت ہمارا کچھ کام کا نہیں ہے، یہ مال و دولت نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا ہے، فبشرهم بعذاب علیم۔ حالانکہ اللہ رب العالمین جو ہے کسی چیز کا اگر کوئی بچے کو رزلٹ ملتا ہے، اس کے نزدیک اچھا رزلٹ آتا ہے، اچھا نمبر آتا ہے، تب اللہ رب العالمین جو ہے یا ماں باپ یا گارجین حضرات اس کو خوشخبری سناتے ہیں کہ میرا بچہ اچھے نمبر سے پاس ہو گیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے باوجود، اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کے باوجود بھی اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اے لوگو،
तुम उन सारे लोगों को जो है जहन्नम और अज़ाब के दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुनाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज हम और आप दिन के अंदर 100 रुपया खर्च कर देते हैं, 10 मसाला 20 मसाला खा जाते हैं, मधु का पुड़िया खा जाते हैं, जलेबी खा जाते हैं। लेकिन आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ये मौका दिया था कि आज 200 नहीं, 400 नहीं, 500 रुपया अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक खर्च करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करें। लेकिन अफसोस सद अफसोस, आज वो रात भी गुजर गई, वो रात भी बीत चुकी है, लेकिन हम और आप जो है 1 रुपया भी खर्च ना कर सके। मेरे भाइयों, अफसोस सद अफसोस। मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जवानी में ताकत दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़ुव्वत दिया है, लेकिन अफसोस के साथ वही बात कहना पड़ता है कि हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन के इजलास में, दीनी जलसे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन के जलसा सुनने और सुनाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलाया था। लेकिन हम और आप उन्हीं शैतानों के साथ, शैतानों के अड्डे में जाकर हमने अपने पैसे को बर्बाद कर दिया। 500 नहीं, 1000 बर्बाद कर दिए, और उस पर हम फख्र भी करते हैं कि हम जो है आज ढेर सारा पैसा खर्च किए। मेरे भाइयों, अफसोस सद अफसोस। जरा गौर करो मेरे गांव के लोगों, इस बात को आप अपने जहन में रखिए। आज ये आपका गांव है तो हमारा गांव है, ये आपका मुआशरा है तो हमारा मुआशरा है। अगर ये मदरसे चलाने वाले अगर मदरसे बंद कर दे तो आपके बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, आपके बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे दीन के किले होते हैं, दीन के चार दीवारी होते हैं, दीन के मजबूत दीवार होते हैं, जहाँ बच्चे, जहाँ यहाँ के उलमा, यहाँ के आलिम दीन उन बच्चों के नाक, बहते हुए बच्चों के नाक को साफ करते हैं, साफ करके थोड़ा बहुत दीन का नॉलेज देते हैं, बड़े मदारिस में भेजते हैं ताकि वहाँ जाकर आला तालीम हासिल करके, ताकि वहाँ जाकर अच्छा एजुकेशन हासिल करे। लेकिन अगर यही छोटे छोटे मदरसे बंद हो जाएंगे तो बड़े मदरसे में आपके बच्चों का एडमिशन वैसे ही बंद हो जाएगा। इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है, आज ज़रूरत इस बात की है कि इसलिए कि पूरी दुनिया जो है, जिस तरीके से हम आपको बताता चले, ये यहूद व नसारा, ये कुफ़ार मुशरिकीन, ये सारे लोग इस बात का जो है जायज़ा लेते हैं और इस सिलसिले में वो ऐलान करते हैं कि लोगों, मज़हब इस्लाम को ख़त्म करने के लिए वो सारे लोग, यहूदी, ईसाई, नसरानी, वो सारा का सारा अपना पैसे का जितना उनके पास मालो दौलत होता है उसमें से कम जो है 70 से 80% वो पैसा निकालते हैं ताकि मज़हब इस्लाम को मिटाया जाए। वो मज़हब इस्लाम को मिटाने के लिए अपना कमाया हुआ मालो दौलत में से 70 या 80% पैसा निकालते हैं, इसलिए कि मज़हब इस्लाम की तालीम को ख़त्म कर दिया जाए, मज़हब इस्लाम को मिटा दिया जाए, ताकि इस रूए ज़मीन के अंदर जो है मज़हब इस्लाम का कोई बोलबाला ना हो, इस्लाम का कोई नाम लेने वाला ना हो, तौहीद का परचम यूं ही बुलंद जहां होना था वहां ख़त्म हो जाए। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहीं पर मुसलमानों की इस बात की तलक़ीन की और हिदायत किया कि लोगों, तक़वा और तहारत इख्तियार करो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ भी तुम्हें मालो दौलत दिया है उसमें से कुछ खर्च करके जाओ। इसलिए कि हम हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर अपने बीवी बच्चों के लिए ढेर सारा माल तो जमा करते हैं, ढेर सारा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, लेकिन जब हम कब्र में चले जाते हैं फौरन ये बच्चे हमको जैसे कब्रिस्तान में छोड़ कर आते हैं, फौरन कहते हैं चलो उस चीज़ को हिस्सा कर लो, वो खेत मेरा है, वो रूम मेरा है, वो सामान मेरा है, वो इजाज़त मेरी है, वो प्रॉपर्टी का सामान जितना सब कुछ है हमारे अब्बू ने हमारा नाम किया है, इसलिए वो सारा सामान हमारा है। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ऐ लोगों, जब तक तुम दुनिया में हो तुम अपने आखिरत के लिए कुछ अच्छा कर जाओ, ताकि हसरत अफसोस के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम्हें जो है अफसोस ना करना पड़े। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ ईमान वालों को खिताब किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे मुसलमानों को
سارے مومنوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، جب تک تمہارے روح ہے، جب تک تمہارے جسم میں جان ہے، جب تک تم زمین میں چل پھر رہے ہو، جب تک تم کما رہے ہو، جب تک تم اپنے نامہ اعمال کو اچھے نہیں کرو گے، اگر تم اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہارا مرنے کے بعد تمہارے بیوی بچے بھی تمہارا سارا مال و دولت سمیٹ کر رکھ دیں گے، وہ اپنے حصے میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں سے اعلان کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو انسانوں، جو اپنے آپ کو اسلام مذہب اسلام کا داعی بھی مانتے ہو، اپنے آپ کو ایمان کا حقدار بھی مانتے ہو، اپنے آپ کا جنت کا ٹھیکیدار بھی مانتے ہو، اپنے آپ کو سارے چیزوں کے لیے تیار بھی مانتے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں سے مطالبہ کیا ہے، اے سارے اس بستی کے رہنے والے، تم اس بات کو اپنے ذہن میں بسا لو، تم اپنے ڈائری میں اس بات کو نوٹ کر لو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے لوگو، اپنے نامہ اعمال کو سدھار لو، اپنے زندگی میں اپنے آخرت کے لیے کچھ خرچ کر کے جاؤ۔ بوڑھے ہو گئے ہو، کل موت آ جائے گی، مر جاؤ گے۔ جوان اللہ رب العالمین نے تمہیں جوانی میں کمانے کی قوت دیا ہے، جوانی میں تم اچھا پیسہ کماتے ہو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو پھر بھی تم پیسہ کماتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارے لوگوں سے خطاب کیا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، عورت ہو یا مرد، بچی ہو یا بڑے، سارے لوگوں سے اللہ رب العالمین نے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تم سارے لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے نامہ اعمال کو اچھے سے تیار کر لو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ کل قیامت کے روز جب انسانوں کو بلائے گا، سارے لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، اللہ رب العالمین ایک عبد الرحمن کو بلائے گا، اے عبد الرحمن، جس طریقے سے ہماری ماں اور بہنیں آج پردے میں ہمیں اور آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ کون مولوی ہے، کون تقریر کر رہا ہے، کون کیسے بات کر رہا، دیکھ سکتی ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ رب العالمین میدان محشر میں بہت بڑا پردہ لگائے گا، بہت بڑا اسکرین لگائے گا۔ اللہ رب العالمین عبد الرحمن نامی شخص کو بلائے گا، کہے گا عبد الرحمن دیکھ تمہارے نامہ اعمال میں تم جو کچھ دنیا میں کیے ہو، کیا تم اس کا انکار کرتے ہو؟ وہ انسان انکار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اے اللہ رب العالمین، اے اللہ رب العالمین، گدھا باڑی کے جلسے میں گدھا باڑی کے رہنے والے تھے، اللہ رب العالمین ہم نے جلسہ میں ڈھیر سارا پیسہ بھی دیا تو پھر یہاں پر یہ میٹھا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کو اچھے سے دیکھنے کو کہے گا کہ دیکھ اور اچھے سے دیکھ لو۔ جب سارے لوگ تمہارے لیے جنت کا دروازہ بانٹ رہے تھے، جنت کا دروازہ کھول کر رکھے ہوئے تھے، لیکن تم اپنے بستر پر سو رہے تھے، تم اپنے بستر پر آرام کر رہے تھے، تم سکون، چین و سکون کی نیند لے رہے تھے، تم نے 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، تم نے اس جلسے میں کچھ بھی نہیں دیا، وہ انسان ہکا بھکا رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے نزدیک سارے چیزوں کو کھول کھول کر بیان کرے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے نزدیک یہ کون سا نامہ اعمال ہے؟ اے اللہ رب العالمین یہ کیا ہے؟ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، ہمیں تو کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ اے اللہ رب العالمین اس نامہ اعمال میں چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو بھی اللہ رب العالمین اس نے ریکارڈ کر لیا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ اے اللہ رب العالمین اس نامہ اعمال میں ہماری چھوٹی سی چھوٹی باتوں کو بھی قید کر رکھا ہے، سارے کے سارے چیزوں کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اے اللہ رب العالمین اس نے تو کہیں کچھ چیزیں چھوڑ کر نہیں رکھا ہے، لیکن اسی جلسے میں کچھ لوگ جو دین کے معاملے میں
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, दीन के रास्तों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, यही सारे लोगों के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, ऐ अब्दुल रहमान तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मोबाइल गुम हो गया है, अगर किसी को मिला हो वहाँ का मेरा रखा हुआ है। एक मोबाइल गुम हो गया है, अगर किसी को मिला हो तो बड़ा मेहरबानी आप स्टेज पर जमा कर दीजिएगा। मेरा मोबाइल गुम हो गया है, इसलिए आपको अगर मिला हो तो आप यहाँ स्टेज पर जरूर पहुँचा दें। मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा। वो अब्दुल रहमान कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ये सारा का सारा जो जमा किया हुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमने तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान से कहेगा गौर तो करो, सही से देखो तो सही, मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा। ऐ हमारे परवरदिगार ये कौन सा रिकॉर्ड है अल्लाह रब्बुल आलमीन, कौन सा डायरी है अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये कौन सी चीज़ें हैं, ये कौन सी किताब है अल्लाह रब्बुल आलमीन, हर एक चीज़ को इसमें महफूज है। ववजदू मा मिलू हाज़िरा। ऐ हमारे परवरदिगार जो कुछ भी हमें मिला है, जो कुछ भी इस रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, इस नामा-ए अमाल के अंदर जो कुछ भी मौजूद है अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीज़ सही है। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हम और आप इस दुनिया में मजाक करते हैं, किसी दूसरे इंसान का मजाक बनाते हैं, चाहे वो किसी मौलवी का मजाक बनाए, चाहे वो किसी मदरसे के मौलवी का मजाक बनाए, चाहे किसी आलिम दीन का मजाक बनाए, हर एक चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज़ में रिकॉर्ड करके महफूज रखेगा। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हम ज़बान से जो कुछ बातें भी कहते हैं वो सारा का सारा अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरा, जिस तरीके से ये मोबाइल हमारी हर एक बात को महफूज करता है, हर एक चीज़ को महफूज करता है, जहाँ रुकते हैं तो वहाँ रुकने की रिकॉर्ड मौजूद करता है, जहाँ हाथ हिलाते हैं तो हाथ हिलाने की चीज़ मौजूद करता है। यही चीज़ मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हमारी ज़बान से जो बातें कही जाती हैं, हमारे और आपकी ज़बान से जो बातें निकलती हैं, सारा का सारा चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मौजूद होता है। इसलिए मेरे भाइयों ज़रा सोचने का मकाम है, तसव्वुर करने का मकाम है। कितने को हमने ऐसे देखा जो रमज़ान तक तो हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन आज हमारे रिश्तेदारों में बहुत ढेर सारे लोग चले जा चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ज़िंदगी में एक मौका दिया था, तो हमने और आपने इस मौके को अगर अच्छा नहीं जाना, इस मौके को हमने गनीमत नहीं जाना और अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने को तैयार नहीं किया, तो इस बात को अच्छे से याद करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम ये मालो दौलत के मोहब्बत में तुम अपने आखिरत को कहीं ना बिगाड़ लो। इसलिए हर इस इंसान को दुनिया से जाना ही है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर तुम्हें 100 रुपया दिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे 50 का मुतालबा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें 10 का मुतालबा नहीं करता। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर तुमसे मुतालबा किया है तो 100 रुपया में अल्लाह रब्बुल आलमीन 2.5 रुपया मुतालबा किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमसे और आपसे मुतालबा किया है, अगर इस 2.5 रुपया को लेकर हम किसी दुकान में चले तो हमें एक दुकानदार कुरकुरे देने को तैयार नहीं होगा, एक अच्छे बिस्किट देने को तैयार नहीं होगा, एक अच्छा टॉफ़ी देने को तैयार नहीं होगा। फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, ऐ ईमान वालों तुम जन्नत खरीद लो, तुम्हारा जन्नत खरीदना बहुत आसान है। हमने तुम्हारे लिए रास्ते को बहुत आसान कर दिया है, हमने तुम्हारे लिए बहुत आसान कर दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ लोगों, ये मालो दौलत की मोहब्बत तुम्हें आखिरत से गाफिल ना कर दे और तुम जो आखिरत को भूल बैठो और तुम सारे चीज़ या तुम्हारा आखिरत को बर्बाद कर लो। मेरे भाइयों, अभी सामने बकरीद आने वाला है, लेकिन हम और आप ये मालो दौलत में अगर जो है जो कुछ पैसा हम जमा करके रखे हैं, अगर इन मालो दौलत में हम ज़कात नहीं निकालते, अच्छे से ज़कात नहीं देते,
जो कुछ भी अगर 5 रुपये 6 रुपये ज़कात निकलने वाला था, अगर उस ज़कात को नहीं निकालते हैं और उसी 5 रुपये 6 रुपया मिलाकर जो है 10,000 या 20,000 का ये बकरा खरीदते हैं, 50,000 60,000 70,000 का लोग बकरा खरीदते हैं, अगर वो 5 रुपया 10 रुपया भी हराम का उसमें मिल जाए तो हम चाहे कितना बड़ा भी अपना नफ्स का कुर्बानी कर दे या कितना बड़ा जानवर का कुर्बानी कर दें, फिर भी हमारी ये कुर्बानी, हमारी ये नज़र व नियाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक काबिल कबूल नहीं है। मेरे भाइयों, हम और आप, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौका दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वक्त दिया है, अगर इसके अंदर जो है हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में कोई चीज़ खर्च नहीं करते, अगर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है हमें वक्त दिया है, अगर इसमें हम जो है माल और दौलत खर्च नहीं करते हैं तो याद रखिए यही माल और दौलत जो है कल क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमारे और आपके सिलसिले में गवाही देंगे। यही माल और दौलत, यही सारी चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हमारे खिलाफ गवाह बन जाएंगे। हम इस दुनिया में लाख झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर जो है बस औकात कोई भी फैसला हो, कोई भी हिस्सा हो, अपने हिस्से में तकसीम करके ले जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ये चालाकी, ये अय्यारी, ये दगाबाजी, ये धोखेबाजी, ये झूठ बोलने की आदत तुम्हें ये दुनिया में वक्ती तौर के लिए फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक जब तुम हाजिर किए जाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब तुम मौजूद होगे तो तुम जो है कोई भी चाल, कोई भी हरबा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तुम्हारा कोई सिक्का चलने वाला नहीं है।